صاحبہ، اب ہم اپنے اگلے محاضر جناب کاشف حسن ندوی صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا محاضرہ پیش کریں۔ خیال رہے کہ وقت بہت کم ہے، عصر کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم اپنا جلسہ جلدی ختم کریں گے۔ جناب کاشف حسن ندوی صاحب تشریف لائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بہت ہی اہم ٹاپک کے تحت یہ پروگرام رکھا، بلکہ ایک نئی ابتدا کی ہے، تبدیلی کی، اور اس ضمن میں جو ان کی کوششیں ہیں بہت ہی سراہنے کے قابل ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس میں مدارس اسلامیہ، نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کے آئینے میں یہ ہمارا کور موضوع ہے، تو ہم اسی پر فوکس کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جو وقت ہے مجھے امید ہے کہ میں اسی وقت میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ اسی طرح پروگرام میں جتنے لوگ ابھی تک اس سے استفادہ کر رہے ہیں ان سب کے پیشنس کو بھی سراہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ دیکھیے کہ مدارس کے نظام تعلیم میں جو باتیں اس سے پہلے کے مقررین نے کہی ہیں اپنی گفتگو میں، اور جہاں تک اسامہ بھائی نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ دراصل یہ دو چشموں سے جو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں تو مدارس میں بیٹھ کر مدارس کے نظام تعلیم پر اپنا حق سمجھتے ہوئے دوسرے کے نظام تعلیم کو شجر ممنوعہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم کالج میں ہیں تو مدارس کے نظام تعلیم کو اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کسی لائق نہیں ہے۔ تو یہ دو جو تفریق ہے، بڑی تفریق ہے، اس پر پل بنانے کی کوشش مجھے لگتا ہے کہ یہ کانفرنس کے ذریعے ایک نئی شروعات ہے، نئی ابتدا ہے، اور اس کا ثمر آور پھل جو ہے آگے بھی دیکھنے کو ملے گا۔ نظام تعلیم کے حوالے سے بھی کافی گفتگو یہاں پر ہوئی ہے، اور مدارس اسلامیہ کا مستقبل جو اس پروگرام کا کور ٹاپک رہا ہے، اس پر بھی لوگوں نے اپنی گفتگو رکھی ہے۔ جہاں تک نصاب تعلیم کا تعلق ہے تو جس طرح میں نے کہا کہ مین اسٹریم ایجوکیشن اور مدرسے کا جو روایتی نظام تعلیم ہے، ان دونوں کے درمیان ہر کسی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، تبھی کوئی صورت ایسی بن سکتی ہے جس میں افہام و تفہیم کا مرحلہ آگے کو جائے گا۔ ہم اپنی ضرورت سمجھیں گے، یعنی مدارس والے اپنی ضرورت سمجھیں گے، اور جو کالج کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ ایبسولوٹ کمنٹ کرتے ہوئے محسوس ہوگا کہ مدارس میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ سرسری نہیں ہے، اس کی بھی اپنی ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے، اور ان کا بھی زمانے میں اور معاشرتی نظام کو آگے چلانے میں اور اخلاقی ماحول کو پروان چڑھانے میں ایک بہت بڑا کردار انہوں نے نبھایا ہے، یعنی مدارس کے لوگوں نے نبھایا ہے اور ابھی تک نبھا رہے ہیں۔ ہم ایک تذکرہ کرنا چاہتے ہیں مین اسٹریم کے تعلق سے، خاص طور سے موجودہ دور میں جس طرح کی گورنمنٹ ہے ہمارے یہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے بڑے سارے بہت ہی ایکیڈمک کے لیول پر حملے ہو رہے ہیں، حملے تو چوطرفہ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ایک رپورٹ کا میں تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ اس رپورٹ میں بہت ہی محنت سے ان لوگوں نے تیار کیا ہے، اور اس رپورٹ میں مائنورٹی کا مطالعہ کرایا گیا ہے۔ مائنورٹی کا مطالعہ کس حیثیت سے کرایا گیا؟ اس رپورٹ کا نام ہے NCPCR، نیشنل چائلڈ ایکٹ کے تحت یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے، اور اس میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اس میں خاص طور سے جو مدارس کے پوائنٹ شامل ہوئے ہیں میں اس کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس میں صرف اور صرف مائنورٹی کے بچے پڑھتے ہیں، اور ہم جو مدارس میں نظام تعلیم لاگو کیے ہوئے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم پڑھاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں انڈین کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 19 کے تحت یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو یا ہم اپنے گھر والوں کو یا ہم اپنے سماج کو جس طرح چاہیں اس نظام تعلیم سے آراستہ کریں، اور وہ سماج کے لیے بہتری کی طرف گامزن کرتا ہو، ایسا نظام تعلیم ہم پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن جب NCPCR کا کنکلوژن نکلا، ہم جانتے ہیں کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ نیم سرکاری ایجوکیشن ہی ہے، نیم سرکاری ادارے ہی ہیں، لیکن آگے بڑھ کر اس پر کافی زیادہ بحث ہونے والی ہے، اور ایک پورا ماحول بنایا جائے گا جس سے یہ بار بار کرایا جائے گا کہ مدارس کا جو نظام تعلیم ہے اس میں انہوں نے فقہ کا بھی مطالعہ کیا ہے، اس میں انہوں نے الہیات کا بھی مطالعہ کیا ہے، ان سب کا کنکلوژن انہوں نے یہ نکالا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو متنفر کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ خود مائنورٹی کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، مسلمانوں کے مدارس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں فقہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف
बहुत ही गम और गुस्सा का इजहार किया गया, उन्होंने कोट किया है बहुत सारे कोटेशन और उसको उसमें शामिल किया है। तो ये जो एक तरह की धारणा बनाई जा रही है, एक तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 19 में जो आज़ादी दिए हुए हैं, जो मदारिस के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, माइनॉरिटी एजुकेशन इसका, माइनॉरिटी से जुड़े इदारे इसका इस्तेमाल करते हैं, वो राइट ही क्यों हो, जबकि वो इस राइट का वायलेट कर रहे हैं, यानी अपने दरमियान एक नफरती सोच को परवान चढ़ा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इसके ज़रिए कहना ये चाहते हैं कि जैसा कि इस सरकार का भी बहुत हद तक इसमें विश्वास रहा है कि एक निज़ाम तालीम, एक कानून, एक कल्चर, एक समाज, एक मज़हब, और इस तरीके से जो सेंट्रलाइज चीज़ों को करना चाहते हैं, उसमें ये NCPCR का मुताला भी एक बड़ा संग मील रखता है, जो आगे के दिनों में बहस का मौजू होगा। तो इसका कंक्लूजन मदारिस के लोगों का जो मुस्तकबिल है, उसके तनाजुर में हम देखते हुए ये कहना चाहते हैं कि अभी मौजूदा वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि हम बेसिक निज़ाम तालीम, बेसिक मेन स्ट्रीम एजुकेशन को बहुत वाइडली लेवल पर, बड़े सतह पर रुशनास कराएं, अपने दरमियान में रखें। और ये बहुत ही मुस्बत कदम बड़े सारे मदारिस ने उठाया है, वो एफिलेटेड हों या फिर किसी बड़े मदारिस से रिलेटेड हों, उन्होंने बेसिक एजुकेशन को अपनाया है, यानी मेन स्ट्रीम का जो एजुकेशन है वो अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मदारिस ने इसको कबूल किया है, ये बहुत ही मुस्बत कदम है। इसी तरह फ़िक्र शऊर के जो सांचे हैं उसमें भी तब्दीली वाक़ हो रही है, जो बहुत ही मुस्बत कदम है, ख़ासतौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों के तनाजुर में। इस सब के अलावा अब हम स्पेसिफिक गुफ्तगू जो मदारिस का निज़ाम तालीम है उस पर मुझे रखनी थी, मैं उस पर आता हूँ बहुत जल्दी, जो चूँकि वक्त भी बहुत कम है। तो इसमें मुझे अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह का वो कोटेशन याद आता है कि उन्होंने कहा था कि न तो जदीद अंग्रेज़ी निसाब तालीम, न ही मदारिस का कदीम रिवायती निसाब हमारी ज़रूरियात व मुख्तसियात के मुताबिक हमारी ज़रूरियात को पूरा कर पाएंगे, या मसाइल के हल के लिए ये दोनों निज़ाम तालीम एक साथ यकजा होकर हम दोनों की तरफ देखें और हम अपने मुख्तसियात को, हमारी ज़रूरियात को हम हासिल कर सकें, ऐसा नामुमकिन है। लेकिन इन दोनों निज़ाम तालीम के अंदर बेहतरीन इम्तिजाज अगर कोई पैदा करने की कोशिश करे तो ये वक्त की ज़रूरत है, और ये मैं समझता हूँ आज के वक्त में भी इस पर काम किया जाना बहुत बाकी है। और जैसा कि इस आज की गुफ्तगू में लोगों ने बड़े सारे सवाल उठाए और इसको एक जगह करने की कोशिश की, और ख़ुद मैं अपने यहाँ की मिसाल देता हूँ। बहुत ही छोटा सा करिया है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के मलमल गांव में, लड़कियों के ताल्लुक से जहाँ तक बुखारी शरीफ की तालीम होती है, वहाँ पर निज़ाम मेन स्ट्रीम निज़ाम एजुकेशन को भी अपनाया गया और मैट्रिक तक के भी तालीम वहाँ हो पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसा कि कहा जाता है बार बार कि आप दो निज़ाम तालीम को अपनाएंगे तो किसी के लायक नहीं रहेंगे, या बड़े सारे ऐसे सवालात उठाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हम तो 1% मदारिस में लोग पढ़ाते हैं और उसमें हम अपनी जो आलमाना शान है, या फिर जो बड़ी सारी ऐसी बहस है जिसमें एक मुतबहिर आलिम दीन को पैदा किया जाता है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन उनमें जो तमसीलात है, उनमें जो ज़माने को जो हम कहते हैं कि असर हाजिर का तकाजा, तो असर हाजिर का तकाजा कहते हुए हम ये समझते हैं कि असर हाजिर कोई अलग जगह पर है और हम कहीं और अलग जगह खड़े हुए हैं, और हम गुफ्तगू इन दोनों के दरमियान कर रहे हैं। दरअसल हम असर हाजिर में जी रहे होते हैं, और असर हाजिर के तकाजा जो हमारे होते हैं वो हमारी बुनियादी ज़रूरत होते हैं। बुनियादी ज़रूरत माशरती उठान में और किसी भी मुआशरे को आगे बढ़ने का संकेत होता है। अगर हम उसकी भरपाई अगर नहीं कर पाते तो हम नीचे चले जाते हैं। इसीलिए हम विटलेस और पावरलेस तो हैं ही, लेकिन हमारे पास जो इलाहियात का, अखलाकियात का, और इसी तरीके से हमारे अपने जो सरमाए में बड़ी सारी अच्छी बातें हैं, उसको एक नए बयान में, नई तमसील के साथ लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, लेकिन उस सतह पर नहीं जिस सतह पर लोग किसी को दुश्मन कहते हुए करते हैं, या मदारिस के लोग इन पर गुफ्तगू करते हुए कम से कम दर्जों में जो लोग तालीमी तब्दीली की बात करते हैं या किसी भी तरह के तब्दीली की बात करते हैं, उनको कम से कम दर्जे में बदखा समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे में इस्लाम के मुखालिफ समझते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के दरमियान
इस जैसा प्रोग्राम एक पुल की हैसियत से काम कर रहा है और आगे चलते हुए इस पर जब डिस्कशन होगा, लोग गुफ्तगू शुरू करेंगे और बहुत मुस्बत तब्दीली खुद मदारिस के लोगों में आ रही है। एक जनरेशन जो गैप था वो गैप अब खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को बात समझ में आ रही है और लोग इस जानिब अमली कदम भी बढ़ा रहे हैं। मैं तो सवाल अगर मदारिस का निसाब तालीम हमारा आज के गुफ्तगू का उसमें फोकस है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या हम मदारिस का निज़ाम तालीम वो हमारी दीनी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है या नहीं, ये भी आज का सवाल है। जैसा कि आम ख्याल है कि मुल्ला निज़ामुद्दीन से ये निज़ाम तालीम आगे बढ़ा और इसी तरीके से एक राय ये भी है कि इसमें और लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा था, जैसे फतहुल्लाह शिराज़ी वगैरह का नाम भी लिया जाता है। लेकिन ये निज़ाम तालीम उस वक्त की पैदावार है जब हम इस इल्म के असल माखज़ से बेताल्लुक़ हो रहे थे। तो एक ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की गई, यानी इसका ये एक पहलू है और कुल पहलू नहीं है। उस वक्त जब ये निज़ाम तालीम मुरत्तब किया जा रहा था तो वहाँ हमारे बुजुर्गों ने इसका बहुत लिहाज रखा था। चुनांचे आप जब हम एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं तारीखी तौर पर, कासिम नौनातवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1920 ईस्वी में दारुल-उलूम के सालाना इजलास में इन मदारिस के निज़ाम तालीम और मकासिद पर एक इंतहाई अहम तकरीर की थी और तकरीर में उन्होंने कहा था कि इन मदारिस में मजहबी अगराज़ क़ुव्वत इस्तेदाद, जो उनके अल्फाज हैं उनको मैं कोट कर रहा हूँ, फ़कत दीनी उलूम पर इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए बल्कि फ़नून दानिशमंदी की तकमील भी हस्बे कायदगी के साथ की जानी चाहिए, जिसका उम्दा नतीजा पहले ज़मानों में ये होता था कि बड़े बड़े आलिम अपनी दूसरी कुव्वतों के साथ अहले इस्लाम में बकसरत पाए जाते थे। यकीनन जो है हज़रत नौनातवी की बात उस वक्त में और आज हम जब इसको देखते हैं तो उसकी अहमियत का पता चलता है। इस तकरीर में उन्होंने आगे ये भी कहा था कि माक़ूलात से सिर्फ मंतिक़ व फ़लसफ़ा मक़सूद नहीं है, बल्कि इसमें हैत, हिसाब, फ़ल्कियात, रियाज़ी और इलाहियात भी शामिल हैं। गोया हज़रत नौनातवी के कौल के मुताबिक जो माक़ूलात का हिस्सा हैं वो इस ज़माने में दारुल-उलूम में शामिल निसाब थे, जैसे हिसाब, रियाज़ी, हैत, फ़ल्कियात, इलाहियात, ये तमाम चीज़ें दाखिल निसाब थी। तो इसमें मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि आप देखिए कि हमारे बुजुर्गों ने जब निज़ाम तालीम तरतीब दी तो उनमें ज़माने की तमाम गर्दिशों का उन्होंने लिहाज रखा, लेकिन हम बाद के दौर में उन्हीं पर तकिया किए रहे, पढ़ते पढ़ाते रहे। ऐसा महसूस होता था कि अगर हम इसमें किसी तब्दीली को लाएंगे तो हमारा जो अपना सरमाया है उससे कहीं हमारा दामन न छूट जाए। बहुत सारी इसमें बातें हैं और एक लंबी गुफ्तगू है जो हर ज़माने में निज़ाम तालीम पर बात करते हुए की जाती रही है। इसी तरीके से अगर हम इसी निज़ाम तालीम को अगर हम फोकस करते हैं तो देखिए कि कुरान का क्या दर्जा इस निज़ाम तालीम में कुरान को हासिल है, उसकी असल हैसियत में। इसी तरह हदीस की किताबों को जो हम पढ़ाते हैं तो उसमें तदब्बुर हदीस का क्या उन्सुर हमारे अंदर बेदार होता है, इस पर भी बात की जानी चाहिए। जाहिली अदब जो कुरान को समझने में और उसकी नुक्ता आफरीनी में हमें बहुत मदद करता है, चूँकि हमने भी कुरानियात में कुछ पढ़ा है, जैसे अलजामिया केरला से मैंने उसमें पीजी की थी, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि जो जाहिली अदब है उसका क्या क्या कुछ है, तो उसमें कितना मकाम उसको हासिल है। इसी तरह बलागत है, फ़लसफ़ा है, क्या हम आला मबाहिस की नुदरतों को समझ पा रहे हैं, ये खुद अपने आप में एक सवाल है। फिर दरअसल ये तमाम जो निज़ाम जैसे कि मंतिक़ है, फ़लसफ़ा है, बलागत है, गालिब तहज़ीब के उरूज के नतीजे में हमने इसको कबूल किया था। तो वो क्या था? वो ज़माना शनासी थी। तो उसके बाद का मरहला क्यों ऐसा हो गया कि हम बिल्कुल उसी किताब का अलग-अलग तरीके से तहक़ीक़ और तालीफ़ और प्रिंट कराते रहे, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की हमने कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर ये जो निज़ाम तालीम है उस पर किसी किस्म की तनक़ीद कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम तालीम ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमको इस काबिल बनाया है कि हम आपके सामने अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इस सब के अलावा जो ज़माने की ज़रूरियात है उससे उस निज़ाम तालीम ने कभी नहीं मुँह चुराया। तो आज हम क्यों इस पर बात करते हुए झिझकते हैं या कम से कम दर्जे में किसी भी निज़ाम तालीम पर बात करते हुए अपने आप को, अगर वो मदारिस के ताल्लुक से है तो बदख़ा समझते हैं। तो ये जो दीवार है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम ये जानना चाहते हैं कि फ़िक़्ह का जो एक पूरा सरमाया है हमारे पास, बहुत ही उम्दा लिटरेचर है और हमने उस पर कितना काम किया है, हमारे बुजुर्गों ने कितना काम किया है। लेकिन आजकल के दौर में जो तकसीरियत है, जो एक तरह का समाज है
جس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلم حکمرانی میں رہتے ہوں، تو جو ہمارا موجودہ دور کا کلچر ہے اس میں اس کو ایڈریس کرتے ہوئے تکثیریت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلامی فقہ کی تدوین کی طرف ہم نے اب تک کیا کیا ہے یا ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس تناظر میں بھی نصاب تعلیم کے تعلق سے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے علم الاقتصادیات ہے، نفسیات کا علم ہے، علم افلاک ہے، طبیعیات ہے، علم سیاست ہے، اس کے شعبوں میں دنیا میں جو غیر معمولی تحقیقات ہو رہی ہیں کم از کم بنیادی سطح پر اس کا جاننا ناگزیر ہے۔ تبھی ہم اپنی کوئی بات بھی اسلامی حوالے سے ہو، وہ خدا رسول اور الہیات کے ہی حوالے سے ہو، ہم اپنی اکیڈمک ڈسکورس میں بھی رکھنا چاہتے ہوں، لیکن اس کی تمثیل کے بغیر آج کے زمانے میں یہ مثالیں ہماری ادھوری ہیں۔ تو چنانچہ ہمیں لگتا ہے کہ بنیادی سطح پر بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ RT-PCR کی رپورٹ آئی ہے، اسی طریقے سے ہم کس طرح مائنورٹی ایجوکیشن جو ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم وائلیٹ کر رہے ہیں، اور ہم کو زبردستی آنے والے دنوں میں یہ تھوپا جائے گا کہ مین اسٹریم ایجوکیشن کا بنیادی حصہ آپ کو پڑھانا چاہیے۔ اور جیسا کہ اسامہ بھائی نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کوئی چیز جب آپ پر لاد دی جائے، آپ اس کو زبردستی میں کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک طرح کا سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو مجبور کیا جائے، آپ کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ آپ تبدیلی لائیں، ہمیں اپنی چیزوں کو بہت ہی شرح صدر کے ساتھ قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت تھوڑی تھوڑی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، بڑی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں یہ بات ہم کہنا چاہ رہے تھے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، ہم جو مدارس کے نظام تعلیم کے بعد ہم ایک بڑا پس منظر رکھتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا ہم اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو خدا نے خلیفۃ الارض بنا کر، یعنی یہاں پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور اس سے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں جو نظام چل رہے ہیں اس کو ایک صحیح ڈگر پر لانے کی کوشش کریں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم جو بڑی بات کرتے ہیں اس پر عملی کوشش ہماری کہاں تک کارگر ہے اور ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنے نظام کو کس طرح سے ٹرانسفارم کریں، اس کے متعلق ہمارے پاس لاہ عمل بھی ہے، جس کا اعادہ یہاں نہیں ہو سکتا، بہت کم وقت ہے۔ اسی طریقے سے دن کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارسی وہ جگہ ہے جہاں سے انسانیت کے لیے سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے نصاب تعلیم کو تقلید کے اندھیروں سے نکالنا ہوگا۔ پھر ہم یہ خواب بھی دے سکتے ہیں جہاں انسان کی جو غلط سمت ہے، غلط مسافت ہے، اس کو صراط حق کی طرف اور حق کی منزل سے ہم روشناس کرا سکیں گے۔ اسی طرح جو ہمارا مدارس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تمام شعبوں میں، عدل کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، اسی طرح رزق کے ٹھیکیدار زمینی خداؤں سے ہم لوگوں کو آزادی دلائیں گے۔ ظلم پرست اور شفاق سوچ جو آج کل بہت بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے، اس کو بھی کاؤنٹر ہم کر سکتے ہیں کب؟ جب ہم اس طرح کے نظام تعلیم سے آراستہ ہوں جہاں پر ہم جواب دینے کے لیے اپنے پاس دلیل بھی رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی کچھ جو ہے ہمارے خیال میں کچھ میری باتیں تھیں جس کو میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جو ہے ہمارا کور موضوع جو اخلاقیات ہے، اس میں انسانی معاشرت کی جو سیاہ تباہ کاری ہے، اس کے جو نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، اس پر بھی ہمیں بہت ہی سر جوڑ کر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ایک لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، اور بنیادی سطح پر بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسے کا مستقبل بہت اچھا ہے، لیکن اس کو آنے والے دنوں میں جو بنیادی تبدیلی دنیا میں ہوئی ہے، اس تبدیلی کو خود سے وہ کریں اور خود سے وہ روشناس کریں اور شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ تھوڑی تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو ابھی سرکار کا مطالعہ چل رہا ہے مائنورٹی ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ بڑے پیمانے پر ڈسکشن کا موضوع ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی مدارس میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی پازیٹیو قدم ہے کہ بڑے سارے مدارس نے اس کو قبول کیا ہے اور اس پر وہ آگے بڑھ کر اپنا کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ منتظمین کا ایک بار کرتے ہیں، انہوں نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی اور میری کچھ گزارشات جو میرے انڈیویجول خیالات ہیں اس پر انہوں نے ہم کو پیش کرنے کی دعوت دی۔ بہت بہت شکریہ۔